बेगुनिया ब्लॉक बाघमारी पंचायत तृप्ति कल्याण मंडप परिसर में त्रिधारा सांस्कृतिक परिषदर तृतीय वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हो जाएगी। अवसर में रजनीकांत मंडा कृष्णा बुक्स द्वारा प्रकाशित विभु होता लिखित रंग छुआ और पंडित रघुनाथ बिशी उपनिषद उन्मोचित होता। मलय जयसिंह लिखित अनन्य सेवक और ऐत जीवन उन्मोचित होता। परिवेशविद राजकिशोर पाणिग्राही सभापतित्व अनुष्ठित यह सभारे जिला शिल्प केन्द्रर पूर्वतन सहकारी परिचालक सुनील पट्टनायक मुख्य अतिथि भाव, समाजसेवी संदीप्त दास मुख्य वक्ता भाव, साहित्यिक तथा शिक्षक अखिलेश महापात्र सम्मानित अतिथि भाव जोग देते। प्रदीप प्रज्वलन पर जगन्नाथ परिडा, दयानिधि बेहेरा और दाशरथी बेहेरा स्वागत संगीत गान करते। कल्पतरु पंडा संपादकीय पाठ करते। कवि जगदीश पात्र संयोजन में बंशीधर पंडा, गंगाधर ओझा, सस्मिता ग्रहाचार्य, पद्मालया महापात्र, देवाशीष साहू, विश्वजित होता, दिलीप साहू, पतित पवन बलवंत राय, लंबोदर सतपथी, रामचंद्र साहू, अविनाश सावंतरा, चंद्रशेखर महारणा, विनोद राउतराय, बसंत साहू, कैलाश त्रिपाठी प्रमुख कविता पाठ करते। अवसर में गायक प्रफुल्ल सामंतरा को गायक सम्राट विश्वनाथ पट्ट पाठचर्ची सम्मान, शिल्पी उपेन साहू को शिल्पी गुरु कलिंग महारणा सम्मान, पाहमती आकाश बहीपाई महादेव प्रधान को विभुहता सम्मान, स्थापति सनातन दास को पूज्य पूजा सम्मान, जगन्नाथ परिडा को संगीत श्री सम्मान और सरोजिनी पाटसाणी को साहित्य सम्मान प्रदान करा जायतला। बापिना महापात्र उद्यापनी संगीत गान करथिले और सभा सांग होइतला। श्रीजुक्त ब्रह्मानंद दास पटजोशी महोदय को वर्तमान मंच को आसिले श्रीजुक्त प्रफुल्लचंद्र सामंतराय महोदय। हे महानुभाव, ओडिशा पाला परिवेशन क्षेत्र में आपनकर अतुलनीय अवदान को आम प्रथमान्य ज्ञापन करुछु। ओडिया भाषा, साहित्य, पुराण और परंपरार सुरक्षा कवच स्वरूप विभिन्न वर्णाढ्य मंच में आपण पाला परिवेशन करिसथि। आपनकर सुललित कंठस्वर राजकीय कहानी विचारण और आकृति गणित और वाद्यर काले काले पाला परिवेशन आमको अभिभूत करिछि। अद्य त्रिधारा तृतीय वार्षिक उत्सव में आपण को गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टनायक स्मृति सम्मान 2025 संबर्धित करी आम शतधन्य। इत्यवसर में आम श्री जगन्नाथ चरण में आपणकर सुदीर्घ और निरामय जीवन कामना करुछु। एमाटी कोलरे सभे पड़ीचे आमे सब भाई भाई, एमाटी कोलरे सभे पड़ीचे आमे सब भाई भाई, जेतेरा गरुसा बार भूबार देह मनुष्य बेदुरे, कळ कळनादे बही जाए नई नाम अटे काट फुटी, कळ कळनादे बही जाए नई नाम अटे काट फुटी, इष्ट देव जार सोमनाथ देव विजय कटा मणि माटी, प्रभु गादीश्वर बटवृक्ष मूले पूजा जे पाउछंती, प्रभु गादीश्वर बटवृक्ष मूले पूजा जे पाउछंती, संध्या समय भागवत घरे पढ़ा भागवत नीति, पंचदेवी एठी पूजा पाउछंती, विजयकंठा मणि भूमि, पंचदेवी एठी पूजा पाउछंती, विजयकंठा मणि भूमि, दुर्गा भूमियाणी बन दुर्गा माबाउती, कालिका माका मुड़े, महिमा धर्मर अंतर्जामी बाबा करिले आश्रम एठी, महिमा धर्मर अंतर्जामी बाबा करिले आश्रम एठी, केते साधु सन्थ चरण स्पर्श धन्य हुए मोर माटी। 1804 मसीहा सेप्टेम्बर
କେମିତି ପାଇବ ରସ ରହିଅଛି ପରା ଏଠି ସଂଗ୍ରାମୀ ମଣ୍ଡା ଗଳି ମଙ୍ଗଳ ଏ ଯେ ରକ୍ତ ରଜିତର ମାଟି ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟିର ଆମେ ସାହସୀ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟିର ଆମେ ସାହସୀ ପୁଅ ଶିର ପଛେ ଯାଉ ଶିରିପାତ ଯାଉ ନଥାଏ କାହାକୁ ଭୟ ନଥାଏ କାହାକୁ ଭୟ ନଥାଏ କାହାକୁ ଭୟ ଜୟ আজি কଣ ନ କରିପାରିଛି ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଆଦରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଏମଏଲଏ ହରିବଂଶ ସାହୁଙ୍କ ସବୁ ପତ୍ର ରଖିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଉପହାର ଦେଇକି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଭାଇ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ମୋବାଇଲ ବୁଲଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛାତ୍ର ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ 10ଟା ମୋବାଇଲ ବେଗୁନିଆ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିସାହୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିସାହୁଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନେତା, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଖଟିକିଆମାନଙ୍କର ନେତା ବସନ୍ତ ଜୟସିଂଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମଳୟ ଜୟସିଂହ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ଜମି ବିକି ଦେବା ରାଜନୀତି କରୁ ଜମି ସମସ୍ତେ କିଣନ୍ତି କୋଠାବାଡ଼ି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମି ବିକି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା। ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଜୁର ଶତପଥୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ଜମି ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ସତରେ ଜମି ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଚିନିବାଡ଼ି ନେଇକି ଦିଥର ସରପଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ବି ହେଉ ବେଗୁନିଆ ବରଗଡ଼ର ପରିଧିକୁ ନେଇ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ନିକଟରେ ପାଠାଗାର ମଣିଷ ବହି ଅଜା 10,000 ବହିର ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିବା ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଲମ ଜହ୍ନକାର ବାଲ୍ମିକ ବିଭୁତା ସସ୍ମିତା ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ ନା ନା ନାଟକ ଲେଖ କବିତା ଗଳ୍ପ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ନାଟକ। ଏଭଳି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଦେବସଭା, ଆଜି ଏଟା ଗୋଟେ ଦେବସଭା ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯାହା ମୋର ସାନ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ଯେ ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କ'ଣ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି। ଏଇ ଗଲା ବର୍ଷରେ ବହି ବିକିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଇଚ୍ଛା କଲା, 4-5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ତଳେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ ଭାଇନା ବହି ବିକି ପୁଅ ବହି ବିକିବୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କରାଯାଏ, ଖାତା ବିକି କଲମ ବିକି ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ଆଣିଥିବ ଜେରକ୍ସ କରେ, ଜନସେବା ଜନସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର କରେ, ସେଗୁଡ଼ା କରେ, ବହି ବିକିବୁ। ସ୍କୁଲ ପାଠ ବହି ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ବହି ବି କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସାର୍ ମାଗଣା ବହି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ପଢୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବହି କିଣିବ କିଏ, ପଢିବ କିଏ, ନା ତାକୁ ବହି ବିକି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ କେମିତି ବିକିବି, ସେ ତାର ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା ତା ଫଳରେ ପବ୍ଲିସର ମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ବୁକ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ତମେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବୁକ୍ସ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆରେ ତମର ହୋଲସେଲ ଦୋକାନ ରିଟେଲ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ରିଟେଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ବହି ତମେ ବିକୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ବିଭୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ପେନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ସେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ କରିବା, ବହି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ନା ତମେ ଆରଟି ଦିଅ କି ଲୋଟାଟି ଦିଅ, ପାଖ ଗାଁକୁ ଯିବ, ସେଠି ଭିକ୍ଷା କରିବ,
ଯେ ଭିକ୍ଷା କରିବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ମା ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କହିକି ତମେ ଗାଳି କରିବ ମା ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ବହୁତ ଗାଳି କରିବ ତମେ ଗାଳି ଶିଖିଛ ନା ଶିଖିନି ଗାଳି ମୁଁ ଗାଳି ଶିଖିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଳି ସାରିଦେବି ନା ମା ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କହିକି ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ତମେ ଗାଳି କରିବ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ କହୁଥିଲା କି ସାଧୁଙ୍କର ସେ ଲୋଟା ନେଇ ପାଖ ଗାଁକୁ ଗଲା ମା ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କହି ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଟେକାପତ୍ର ମାରିଲେ କାଗଜ କହିଲେ ବାଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଲୋକଟାକୁ ବଡ଼ ଆସିକି ଟେକାପତ୍ର ମାରିଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ମାଇଲେ ବାର କଥା କଲେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ପାଖ ଘରକୁ ଯିବୁ ପୁଣି ପଡ଼ିଶା ଘର ଗଲା ପୁଣି ସେଇ କାମ ମା ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କହିକି ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ବଡ଼ ପିଲା ଏମିତି ଯିବା ଭିତରେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଡ଼ି କହୁଛି କି ତାରି ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହେଇକି ମା ମାନେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ କରିକି ଗାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗାଈ କହୁଥିଲା ଗାଈ କୁହା ଫୋନ କରି ଆସି ସେ ଗୌଡ଼ ପିଲାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୌଡ଼ ପିଲାର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ମା ଜଣକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କର ବୁଝିପାରିଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନା ନାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଆଣିଛି ତାକୁ ତମେ ଦିଅ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କ୍ଷମା କଲି ତମେ ଯାହା ସେ ଦେଲେ ଚାଉଳ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଳୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଲେ ଗୌଡ଼ ପିଲା ତାକୁ ଲୁଟା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଆଣିକି ଆସିଲେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ ଆକାଶର କେମିତି ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗଲି ଲୋକ ମାଇଲେ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ କହିଲେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମା ଜଣକ ମୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କଲି ସେ ଉଠିଲେ ଯାହା ଜିନିଷ ଦେଲେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଲି ତାହେଲେ ସେଇ ହେଉଛି ଆକାଶର ଭୂମି ଏ ଆକାଶ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଛି ଏ ଆକାଶ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ କଲମ ଚାଲିଛି କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣ ଅନବରତ ସହପୁଛନ୍ତି ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ସହପି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜ ସଜାଡ଼ିବାର ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜଣେ କବି ହୁଅନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସମାଜର କିଛି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ସେ ତାଙ୍କର କଲମରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ପ୍ରବାଚକ ମହୋଦୟ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାଚକ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀମାନେ ସମାଜ ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣ ପରିଚୟଟି ଦେବେ କି ମୋ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ପଟ୍ଟଦୋଷୀ ଏଠି ଯେଉଁ ତ୍ରିଧାରା ସାହିତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ କହିବେ କି ବିପଦ ହଁ ଏଠାରେ ଏଇ ବାଘମାରୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘମାରୀରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଚାଲିଛି ଏଠି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ମୋର ପିତା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଶୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କଳାପ୍ରିୟ ଏବଂ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ମୁଁ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ 60 ପାଖାପାଖି ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ମୋର ପିତା ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଶୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏହା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଆପଣ ପରିଚୟଟି ଦେବେ କି ହଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଶରତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଘର ବେଗୁନିଆ ଭୂତପୂର୍ବ ସୈନିକ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତ୍ରିଧାରାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତ୍ରିଧାରା ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠେଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇ
ଚାଲିଅଛି ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଥିଲି ଏଠିକି ମୋର କବିତା ପାଠ ପାଇଁ ମୋର କବିତା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। কবিতা রচনা ক্ষেত্রে আপনার স্থান সারা ওড়িশার স্বতন্ত্র আগামী সময়ে আপনার রচিত কবিতা এক স্বতন্ত্র কালখণ্ডকে প্রতিনিধিত্ব করার স্পর্ধা রক্ষে কবিতা গ্রন্থ কাহান্তি আকাশে গ্রন্থিত কবিতাগুড়ি মানবিকতার সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা সামাজিক বাস্তবতা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি চেতনার বাস্তব বিম্বাঙ্কন আদি বলিষ্ঠ বিভবরে যশস্নাত অদ্য চলিত বস্ত্র রাজ্যস্তরীয় বিভূতা সাহিত্য পুরস্কার নিমন্তে আপনার রচিত পাহান্তি আকাশ মনোনীত হয়ে আপনার অজস্র অভিনন্দন উক্ত পাবন মুহূর্তে আপনার কলম নবপ্রসূ হেউ ও আপন নিরাময় রুহতু ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଶବ୍ଦ ସାମାଜିକ ଆବେଦନ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତିଫଳନ ଦାର୍ଶନିକ ପଣ ଆଦି ଆପଣଙ୍କ କବିତାର ମହନୀୟ ବିଭବ ଜଣେ ସଫଳ ନାରୀନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାରେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ବିଦ୍ୱାନୀ ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକ ଅଦ୍ୟ ତ୍ରିଧାରାର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମେ ଶତଧନ୍ୟ ଉଦ୍ୟବସରରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଳିଆ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟ ତ୍ରିଧାରାର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ 2025ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମେ ଶତଧନ୍ୟ ଉଦ୍ୟବସରରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କର ନିପୁଣ କାରିଗରୀ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ବ୍ୟବହାର ଅତୀବ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଅଦ୍ୟ ତ୍ରିଧାରାର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ 2025ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆମ୍ଭେ ଶତଧନ୍ୟ ଉଦ୍ୟବସରରେ ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।